Welcome, students of class 12 to my today's class. In today's class, I am going to discuss Asleep in the Valley by Arthur Rimbaud, the second poem enlisted in your syllabus, recommended by West Bengal Council of Higher Secondary Education. In today's class, I am going to analyze a line-by-line analysis of this poem as well as of its summary, context, background, and the usage of symbols, ironies, contrasts, and as well as the imageries used in this poem, and also the hidden meaning or the shock given by the poet in this poem. Before going through this poem, I am briefing some of the important topics which I have discussed earlier in the previous class. আজকের পাঠ শুরু করার আগে আমি আগের দিনের কিছু বলে দেওয়া অংশ যেগুলো আজকে সংক্ষিপ্ত আকারে আরেকবার তোমাদের রিমাইন্ড করে দিতে চাই। প্রত্যেকে ভালো করে মন দিয়ে শুনবে, ওয়াচ ইট টিল দ্য এন্ড and please note down the important topics on your exercise book, and also please open the textbook এবং প্রত্যেকে আশা করব তোমাদের সামনে তোমাদের টেক্সট বইটি রয়েছে, সেখানে অ্যাসলিপ ইন দ্য ভ্যালি পোয়েমটি বের করবে। এবং আমি যখন অ্যাসলিপ ইন দ্য ভ্যালি when I will go to recite the poem, please do listen that carefully, attentively, and note down what I am saying. Please note down the important topics from this poem, which will be very important for your upcoming higher secondary examination 2021. So, in the earlier class, in the previous class, I have discussed that Arthur Rimbaud was a French poet. He was born on 1854 on 20th October and died on 10th November 1891. In this short lifespan, he has created many beautiful poems. তার এই স্বল্প জীবনে মাত্র 37 বছর উনি বেঁচেছিলেন। এই 37 বছর জীবনীকালে উনি অসামান্য সৃষ্টি করে গিয়েছেন। Most of his poems were written in French. অধিকাংশ কবিতাই তার কিন্তু ফরাসি ভাষায় লেখা। This poem was also originally written in French. এই আমাদের আলোচ্য যে কবিতাটি অ্যাসলিপ ইন দ্য ভ্যালি, এটিও আসলে কিন্তু ফ্রেঞ্চ ভাষাতেই লেখা। এর অরিজিনাল নেম লা ডরমিউর দু ভ্যাল, লা ডরমিউর দু ভ্যাল। Then this was translated into English by Paul Schmidt. Paul Schmidt নামক একজন ব্যক্তি এটিকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। এর কনটেক্সটের ব্যাকগ্রাউন্ডে কী রকম থাকতে পারে? Why did the poet write this poem? কবি কেন এই কবিতাটি লিখেছিলেন? এর পেছনে কি তার কোনো প্রত্যক্ষ ডিরেক্ট ও ইনডিরেক্ট এক্সপিরিয়েন্সেস ছিল? হ্যাঁ, অবশ্যই ছিল। First of all, his father was the captain of an infantry section of a troop. বলতে পারি his father was an infantry captain of a troop. তার বাবা একটি সৈন্যদলের পদাতিক যে বিভাগ তার ক্যাপ্টেন ছিলেন। And secondly, he also took part in the Dutch colonial war of 1876, just a year before writing this poem. তিনি নিজেও ডাচ যে কলোনিয়াল ওয়ার 1876 1876-এ
ডাচ কলোনিয়াল ওয়ার হয়েছিল, সেখানে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। সো দিস ওয়াজ দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড। এরপর কী পরিপ্রেক্ষিতে লেখা থাকতে পারে, আমি আগের দিন আলোচনায় যেটি করেছিলাম, দিস পোয়েম may be written after the Franco-Prussian War of 1870 or may be written after the war between France and Russia of 1877. 1870 সালে হওয়া ফ্র্যাঙ্কো প্রাশিয়ান ওয়ার, মানে ফ্রান্স আর জার্মানির মধ্যে যে ওয়ার, তারপরে লেখা হয়ে থাকতে পারে, অথবা 1877 হওয়া ফ্রান্স এবং রাশিয়ার মধ্যে হওয়া যুদ্ধ, তারপরে লেখা হয়ে থাকতে পারে। দিস ইজ এ পেট্রার্কান সনেট। Besides that, this is also an ironical poem. And thirdly, this is also an anti-romantic poem. Anti-romantic poem সম্পর্কে আমি আগের দিন আলোচনা করেছি। আজকে আমরা এবার কবিতাটা পড়ব। কবিতাটা পড়লেই তোমরা জানতে পারবে যে কবি এখানে কী কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। অ্যান্টি ওয়ার পোয়েম বলা হচ্ছে কেন? The poet mainly discussed about the brutality and futility of war. According to the poet, as I have discussed earlier, that war is nothing but a meaningless dance of death, and war is also an organized butchery of the young soldiers, where the young soldiers are mercilessly slaughtered and killed. That means the loss of young soldiers, that means the loss of possibilities, that means a loss of talents. So now Arthur Rimbaud was also called as a boy poet because most of his poems were written between 16 to 19 years old. 16 থেকে 19 বছর বয়সের মধ্যে তার এই লেখাগুলি লেখা হয়েছিল বলে তাকে বয় পোয়েট নামে অভিহিত করা হতো। One of the eminent poets of that time, Victor Hugo mentioned him, the infant Shakespeare, for his potentialities, for his talents, for his creativity. Now I am going to discuss the line by line analysis of the poem. Please listen it carefully. সকলে বইটা খোলো এবং অ্যাজ সিট ইন দ্য ভ্যালি আমি পাঠ করছি, দেখো। ফার্স্ট অফ অল আই এম গোয়িং টু রিসাইট দিস পোয়েম। A small green valley where a slow stream flows and leaves long strands of silver on the bright grass. From the mountain stream, the sun's rays, they fill the hollow full of light. A soldier, very young, lies open-mouthed, a pillow made of foam beneath his head, asleep, stretched in the heavy undergrowth, pale in his warm, sun-soaked bed. His feet among the flowers, he sleeps. His smile is like an infant's, gentle, without guile. Ah, nature, keep him warm. He may catch cold. The humming insects don't disturb his rest. He sleeps in sunlight, one hand on his breast, at peace. In his side there are two red holes. So, in this poem, if we divide this poem, this sonnet, we can see there is a stanza of 8 lines which is called octave, and there is another stanza of 6 lines which is called sestive. প্রথম 8 লাইনকে আমরা বলছি অক্টেভ, শেষ 6 লাইনকে আমরা বলছি sestive. এরপরে কবিতাটা যদি আমরা দেখি, কবিতাটা থেকে 3টি বিষয়ে মূলত আলোচনা করা হয়েছে। In the first part, the poet appreciated the beauty of nature. প্রথম অংশে কবি প্রকৃতির বর্ণনা দিয়েছেন, প্রকৃতির প্রত্যেকটি জিনিসের খুব মাইনিউটলি, প্রিসাইজলি এবং ডিটেলস বর্ণনা দিয়েছেন। He appreciated the beauty of nature, the beauty of Greenwich Valley.
he actually set a picture perfect picture. He actually tries to portray the beauty of nature. উনি পুরোপুরি ইমেজের সাহায্যে একটি পিকচারকে, একটি গ্রিনিশ ভ্যালির একটি পিকচারকে, নেচারের পিকচারকে প্রস্ফুটিত করে তুলেছেন, চিত্রায়িত করেছেন। প্রত্যেকটি জিনিসকে পুঙ্খানুপুঙ্খানুরূপে ইন ডিটেলস প্রিসাইজলি উনি বর্ণনা করেছেন, যাতে করে মনে হচ্ছে he actually painted some picture which is looking like a wallpaper. ঠিক যেরকমভাবে আমরা একটা ওয়ালপেপারকে দেখি বা একটা পেন্টিংসকে দেখি, কবির লেখার এই প্রথম অংশটি দেখে ঠিক সেরকমই কিন্তু আমাদের মনে হচ্ছে। Seems that the first part of the poem, the description given by the poet of the nature, is like a wallpaper, or is like a paintings painted by some eminent painter. In the second part, the poet admits the acceptance of death, that no one can avoid it. আমরা কেউই কিন্তু মৃত্যুকে এড়িয়ে যেতে পারি না। Death is inevitable. মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। Man is mortal by its very nature. আমরা ছেলেবেলায় পড়ে এসেছি, আমি আগের দিন বলেছিলাম, জন্মিলে মরিতে হবে, অমরকে কোথা কবে। ঠিক এখানেও কিন্তু কবি সেরকমই বর্ণনা দিয়েছেন। Thirdly, the poet discussed the irony of the poem by setting some contrasts, and also discussed the ultimate theme of the poem, which is the main theme of the poem, which is the brutality and futility of war. How a deadly can war be, how a fatal can war be, how a brutal can war be. যুদ্ধ কতটা ভয়াবহ, কতটা নৃশংস হতে পারে, কবি কিছু আইরনির মাধ্যমে, কিছু কন্ট্রাস্টের মাধ্যমে এখানে আলোচনা করেছেন। কবি এখানে কিছু ফিগার্স অফ স্পিচও ইউজ করেছেন, এটি আমি পরবর্তী অংশে আসছি। প্রথমত আমি লাইন বাই লাইন একটা অ্যানালিসিস করছি। দেখো, এ স্মল গ্রিন ভ্যালি হ্যাড এ স্লো স্ট্রিম ফ্লোস। একটি সবুজ, দেখো প্রথম পার্টে দেখো তোমরা দেখতে পাবে খুবই সুন্দর একটি বর্ণনা দিয়েছেন প্রকৃতির। এ স্মল গ্রিন ভ্যালি, এই ছোট সবুজ রঙের উপত্যকা। সবুজ উপত্যকা কেন বলা হয়েছে? দ্য ভ্যালি, দ্য প্লেন ল্যান্ড is covered with greenish beauty, with green plants, with green trees. The valley is full of green. সবুজ গাছগাছালিতে আচ্ছাদিত সেই উপত্যকা, সেই প্লেন ল্যান্ড, where a slow stream flows. স্ট্রিম বলতে পাহাড়ি ঝর্ণা, ছোট পাহাড়ি নদীর কথা বলা হয়েছে। যে ছোট্ট পাহাড়ি নদীটি খুব স্লো গতিতে বয়ে চলেছে, খুব ধীর গতিতে বয়ে চলেছে। And leaves long strands of silver on the bright grass. কি বলছি? And leaves long strands of silver on the bright grass. If we have an bird's eye view, যদি আমরা ওপর থেকে এই ভ্যালিটাকে দেখি, একটা পাখির চোখের দৃষ্টি নিয়ে বার্ডস আই ভিউ, তাহলে আমরা কি দেখতে পাবো? সেই ছোট্ট নদীটি যখন এই গ্রিনিশ ভ্যালির মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, তাকে ওপর থেকে একটি সরু সুতোর মতন বা সরু রেখার মতন বলে মনে হচ্ছে। স্ট্র্যান্ডস মিনস পয়েন্ট। এখানে স্ট্র্যান্ড মানে কিন্তু আবার মেয়েদের বা মহিলাদের যে চুলের যে লম্বা গোছা হয় তার সঙ্গেও কিন্তু তুলনা করা হয়, সেটাকেও বলা হয় স্ট্র্যান্ড। স্ট্র্যান্ড ইজ অলসো অ্যানাদার নেম অফ লক, অফ হেয়ার, অফ এ উম্যান। কিন্তু এখানে মানেটা হচ্ছে সরু সুতোর মতন বলে মনে হচ্ছে। দিকে ওপর থেকে দেখে সেই মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত ঝর্ণাটিকে বা পাহাড়ি নদীটিকে সেই ভ্যালির মধ্যে একটি সরু সুতোর মতন বলে মনে হচ্ছে বা সরু রেখার মতন বলে মনে হচ্ছে। ফ্রম দ্য মাউন্টেন টপ স্ট্রিম দ্য সানস রেজ। কি বলছে? মাউন্টেন টপ মানে পর্বতের ওপর থেকে। আমরা একটা ইমেজারি এখানে পাচ্ছি যে দ্য ভ্যালি ইজ সারাউন্ডেড বাই মাউন্টেন্স অন অল সাইডস। কি না, ভ্যালিটি, উপত্যকাটি মানে ভ্যালিটি মাউন্টেন টপ, পর্বত শৃঙ্গ দ্বারা ঘেরা, বা পর্বত একদিকে তার পর্বত আছে এবং তার নিচে
সেই উপত্যকাটি আছে। সেই মাউন্টেন টপ, পর্বতের ওপর থেকে যখন সানস রেজ, সূর্য উদিত হচ্ছে, when the sun rises or when the sun rose, then when we see the sun's rays আস্তে আস্তে স্ট্রিমস অর্থাৎ ঝর্ণার জলের মধ্যে নেমে আসছে তার আলোটা। The sun rays is gradually spreading its light all over the valley and is filling the valley with its bright rays. আস্তে আস্তে পুরো উপত্যকাটাকে ভরিয়ে তুলছে। They fill the hollow full of light. আস্তে আস্তে কিন্তু উপত্যকাটিকে ভরিয়ে তুলছে এর আলোর মাধ্যমে। ক্লিয়ার? তাহলে এখানে আমরা কি পাচ্ছি? দ্য পোয়েট হ্যাজ ক্রিয়েটেড এ পিকচার পারফেক্ট সেটিং ইন দিস পিকচার। হি হ্যাজ মাইনিউটলি described the picture of the nature. He has appreciated the beauty of nature and every natural objects in these lines. এই লাইনগুলিতে উনি প্রস্ফুটিত করেছেন, পেইন্ট করেছেন একটা প্রকৃতির চিত্র। এই সবুজ গাছপালা দ্বারা আচ্ছাদিত একটা উপত্যকা, তার একদিকে রয়েছে পর্বত এবং সেই যে গাছপালা সেই যে উপত্যকার মধ্যে দিয়ে ছোট্ট একটি ঝর্ণা প্রবাহিত হচ্ছে। ওপর থেকে দেখলে যেন মনে হচ্ছে ঝর্ণাটা একটি সরু সুতোর মতন। এবং কি বলছে? দ্য মাউন্টেন টপ স্ট্রিম দ্য সানস রেজ। এবং সেই সূর্যের আলো যখন সেই ঝর্ণাটির ওপর পড়ছে তখন কি মনে হচ্ছে? লং স্ট্র্যান্ডস অফ সিলভার অন দ্য ব্রাইট। এটাকে মনে হচ্ছে ইট লুকস লাইক সিলভারি। সেই যে জল, the water of the stream looks like silver. ঝিকমিক করছে সেই জলের আলো, সূর্যের আলো পড়ে সেই জলটা সূর্যের আলো পড়ে ঝিকমিক করছে, and it looks like silvery. They fill the hollow full of light. এবং এই পর্বতের ওপর থেকে যখন সূর্য উদিত হচ্ছে, hollow means কি? গ্যাপ, like a vacant place, কোনো শূন্য স্থান। কিন্তু এখানে hollow বলতে ভ্যালিটিকে বোঝানো হয়েছে। Here the hollow word refers to the valley. So the sun rays helps the valley to be filled with bright sunlight. আস্তে আস্তে এই সমগ্র ভ্যালিটি কভার হয়ে যাচ্ছে সানলাইট দ্বারা। A soldier very young lies open. এরপর সেখানে একটি পিকচার সেটিং আরেকটি পিকচার সেটিং করছে। সেখানে একটি সৈন্য শুয়ে আছে। এখানে একটি সৈন্য ভেরি ইয়াং, যে কিনা খুবই ইয়াং, খুবই প্রাণবন্ত, খুবই যুবক সৈন্য, ইয়াং সোলজার লাইস, শুয়ে আছে ওপেন মাউথ, তার মুখটা এসব খোলা। এখানে কবি কিন্তু একটা কনফিউশন তৈরি করেছেন। দ্য নর্মাল হিউম্যান বিং লাইক আস, আমাদের মধ্যে যারা সুস্থ স্বাভাবিক লোক, তারা কিন্তু এই মুখ যখন আমরা ঘুমাই, তার মাউথ জেনারেলি রিমেন্স ক্লোজড, তাদের মুখ যখন বন্ধই থাকে, স্বাভাবিকভাবে বন্ধ থাকে। কিন্তু এখানে দ্য মাউথ অফ দ্য সোলজার রিমেন্স ওপেন দো হি ওয়াজ স্লিপিং। যদিও এই সোলজারটি ঘুমন্ত ছিল, তবুও তার মুখটি কিন্তু ছিল এইসব হাঁ করা। এ পিলো মেড অফ ফন। নাও দ্য পোয়েট ইজ গোয়িং টু ডেসক্রাইব হিজ বেড। এখানে কবিতার শয্যাটি বর্ণনা করেছেন। এ পিলো মেড অফ ফন বিনিথ হিজ হেড। তার মাথার নিচে আছে একটি পিলো, একটি বালিশ রূপক, মানে ইট লুকস লাইক এ পিলো, দেখে মনে হচ্ছে একটি বালিশ। যে বালিশটি সে দ্বারা তৈরি, মেড অফ ফর্ন ট্রিজ, ফর্ন গাছের দ্বারা, মানে ফর্ন গাছ আছে সেই সৈন্যটির মাথার নিচে। হুইচ লুকস লাইক, হুইচ সিমস লাইক এ পিলো, তাকে দেখে মনে হচ্ছে এটি একটি বালিশের ন্যায় কাজ করছে, একটি বালিশের মতো। অ্যাসলিপ, দ্য সোলজার ওয়াজ অ্যাসলিপ, সোলজারটি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।
stretched in the heavy undergrowth. হেভি আন্ডারগ্রোথ বলতে কি না, তার দেহের নিচে বেড়ে উঠেছে থিক শ্রাবারি অফ ট্রিজ, যে মোটা পুরু গাছগাছালির আস্তরণ, তাকে বলা হয়েছে যে হেভি আন্ডারগ্রোথ। থিক শ্রাবারি, নোট ইট ডাউন, থিক শ্রাবারি, THICK মানে পুরু বা ঘন, গ্যাপ দিয়ে লিখবে শ্রাবারি, SHRUBBERY, মানে মোটা গাছের আস্তরণকে বলা হচ্ছে থিক শ্রাবারি। অ্যাসলিপ স্ট্রেচড ইন দ্য হেভি আন্ডারগ্রোথ, এবং হাত পা ছড়িয়ে আছে, এবং কি বলছে হেভি আন্ডারগ্রোথ, যার দেহের নিচে আছে এই মোটা গাছগাছালি আস্তরণ। পেইন ইন ইজ ওয়ার্ম গ্রিন সানসফট বেড। বেডটা কীরকম? ওয়ার্ম, উষ্ণ। কারণ কি? সূর্যের আলো পড়ে সেই যে গ্রিনিশ যে ভ্যালিটি, সেটি ওয়ার্ম হয়ে গেছে। কি বলছে? গ্রিন। দ্য ভ্যালি ওয়াজ গ্রিন ইন কালার, দ্য ভ্যালি ওয়াজ ফুল অফ গ্রিনারি, গ্রিনিশ বিউটি। সানসফট বেড, সোপ মানে শুষে নেয়, মানে সূর্যের আলো যেন সেই গ্রিনিশ ভ্যালিটি শুষে নিয়েছে। As the Greenwich Valley was fully covered, fully filled with bright sun rays, with bright sunlight, that's why the Greenwich bed was called sun-soaked here. যেহেতু এই সবুজ উপত্যকাটি ছিল উজ্জ্বল সূর্য কিরণ দ্বারা পরিপূর্ণরূপে ভরাট, সেহেতু এখানে বলা হয়েছে যে ওই সৈনিকের শয্যাটি, এটি কিনা ছিল গ্রিনিশ ইন কালার, সবুজ গাছগাছালি দ্বারা আচ্ছাদিত। সেটি কি? সানস্ট্রোক, সূর্যের আলোয় স্নাত, সানবাথড, সূর্যের আলো যেন শুষে নিয়েছে, সূর্যের আলো যেন স্নান করেছে। দ্যাটস ওয়াই দ্য বেড ওয়াজ ওয়ার্ম, সেই জন্যই এই শয্যাটি ছিল কি? উষ্ণ। এবং কি, কিন্তু এখানে কবি একটি কন্ট্রাস্ট, তুলনা তৈরি করেছেন। এতক্ষণ কবি খুব সুন্দর জিনিসের বর্ণনা দিচ্ছেন, প্রকৃতির এত সুন্দর উনি বর্ণনা দিয়েছেন, হঠাৎ করে উনি একটি ওয়ার্ড ইউজ করেছেন পেল। কিন্তু এখানে আমাদের মনে একটা কনফিউশন তৈরি হচ্ছে। ফার্স্ট কনফিউশন, কোনো একটা ধাক্কা লাগছে, অস্ট্রাক, এ বিকেম অস্ট্রাক বাই দিস টার্ম পেল। কিন্তু সেই সৈনিকের ফেশিয়াল যে এক্সপ্রেশন, তিনি পেল, বিবর্ণ, ফ্যাকাশে। জেনারেলি আমরা যখন ঘুমোই, আমাদের কিন্তু নর্মাল হিউম্যান বিইংয়ের, সুস্থ স্বাভাবিক একটি মানুষের কিন্তু ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন পেল হয় না, বিবর্ণ বা পাণ্ডুর মতো না ফ্যাকাশে হয় না। জেনারেলি